then it will show T, then R, W, like that. Okay, clear? Next, after the first character, there are 9 characters in 3 segments, RWX, RWX, and RWX. Okay, 3 segments, RWX, RWX, RWX. There are 3 types of permission: read, write, and execute permission, and for 3 group of peoples. What are these 3 group of peoples? One is owner, first one is owner, second one is group, and the third one is others. There are 3 types of permission, 3 categories of permission. So there are categories. First one is owner, second one is group, and the third one is others. Okay, so for owner there is 3 types of permission: read, write, and execute. R for read, W for write, and X for execute. And for groups and for others are also same: read, write, and execute. So including these 3 permission, there are total 9 characters: RWX, RWX, RWX. First RWX is for owner, second RWX is for group, and third RWX is for others. Owner means who create this file is the owner of this file. Then group, in which group the owner belongs to, or in which group they can access the files in which mode: read mode, write mode, or execute mode. And third one is others. Other means except group and owner, who can access this file in read mode, write mode, or execute mode. Okay, then for the file, for a given file, if there is only a read permission for owner, write permission for group, and read permission for others, then it will show you only read permission for owner, means only read or write permission for owner. So it will display you read, write, then hyphen. If there is only read permission for group, then it will show you read. For write and execute, there will 2 hyphen. And for others, there is only write permission, then there will be hyphen, then write, then again hyphen, then write, then again 1 hyphen. Okay, in the first column, read, write, execute permission for follow. W Oh, sorry, the W, write permission. W, write permission for others. So hyphen W, then again hyphen. Clear এই অবধি? ওখানে দুটো হাইফেন হলো কেন? গ্রুপে আদার্সে ফার্স্টে রিড পারমিশন দিইনি, তাহলে হাইফেন। রাইট পারমিশন দিয়েছি, সেই জন্য ডাব্লিউ আছে। যে পারমিশনটা দেবো শুধু সেই ওয়ার্ডটা থাকবে, মানে সেই ক্যারেক্টারটা থাকবে। RWX এর মধ্যে রাইট পারমিশন দিইনি, হাইফেন। রিড পারমিশন দিইনি, সেই জন্য হাইফেন। রাইট পারমিশন দিয়েছি, অনলি ডাব্লিউ লেখা আছে। এক্সিকিউট পারমিশন দিইনি, সেজন্য এক্সিকিউটের জায়গায় হাইফেন। রিড, রাইট, এক্সিকিউট যেটা দেবো সেই ক্যারেক্টারটা লেখা থাকবে। যে পারমিশনটা দিচ্ছি না বা যে পারমিশনটা এই ক্যাটাগরি পিপলের জন্য নেই, তার জায়গায় হাইফেন থাকবে। ওকে, ইয়েস ম্যাম, বাট ম্যাম এক্সিকিউটটা ওনারও কেন, মানে ওনারের কাছে এক্সিকিউট পারমিশন থাকবে না কেন? বিকজ ওন ফাইলটা তো ক্রিয়েট করেছে। এটা পারমিশন বাই ডিফল্ট যে পারমিশনটা সেট হয়, তার বাদে আমরা এই পারমিশনটা চেঞ্জ করতে পারি। সেটাই আমরা কমেন্টে করবো আজকে। তার আগে আমাদের পারমিশন কি করে, পারমিশনটার কাজ কি সেটা তো আগে বুঝতে হবে, যে পারমিশন কিভাবে আসে।
কাদের Okay. জন্য কিরকম পারমিশন সেটা আগে আমাদের জানতে হবে। এবার বল Okay. তোরা, যদি কোনো ফাইলে থাকে, ওকে ওকে, after giving ls-l command, you see a file has a permission like b, then rwx, then hyphen w, hyphen, then hyphen x. What it signifies? Ma'am, it signifies that it is a directory, and Okay. the owner of the directory has the read, write, and execute permission. The group Okay. has only write permission, and the others have only execution permission. Correct. Clear? এই অবধি কে বুঝিসনি বল? এই অবধি কে বুঝিসনি বল? Ma'am, can you repeat again? चिराग, चिराग समझ में आया? नहीं मैम. First it written D. D means it is a directory. Okay. Then written RWX. First RWX is for owner. So the owner has read, write, and execute permission. Then again hyphen W hyphen. Hyphen W hyphen means second is for group. Second 3 character is for group. So the group has only write permission. And then third category, in third others, there is hyphen x, means others has only execute permission. Okay. Now It means for only execute. x means only execute. X means execute. And before x there is 2 hyphen. So in others there is no read and write permission. There is only execute permission because before x there is 2 hyphen. Okay. You break this total 9 character except D. You break this total 9 character in 3 category. 3 category. Okay. RWX, then hyphen W hyphen, then hyphen X. And according to RWX, you can get which permission is given to which category, owner, group, and others. Okay. ম্যাম এখানে যে ক্যাটেগরিজ আরেকবার উইন্ডোটা দেখান। আমি বলছি এই ক্যাটেগরিজে যে ওনারটা আছে পাশে RWX এর পাশে RW ড্যাশ, মানে এই ক্ষেত্রে যেটা আপনি প্রথমে দেখাচ্ছেন ওখানে ওনার হ্যাজ অনলি রিড এন্ড রাইট পারমিশন, তাই তো? Exactly. Owner has only read and write permission. আর গ্রুপ হ্যাজ অনলি রিড পারমিশন এন্ড আদার্স হ্যাজ অনলি রাইট পারমিশন। Only write permission. Okay. আচ্ছা আচ্ছা। এবার এই কমেন্টটা দেখ। এই কমেন্টে ক্যাটাগরিতে ডিরেক্টরি না থাকলে আমরা ওই হাইফেনটা দিচ্ছি। হ্যাঁ বল, ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরি যদি যেটা ওই টার্মিনালটা জানা একবার টার্মিনালটা গেলাম বল। হ্যাঁ, তো এখানে যেরকম হাইফেন RW আছে, তো এই হাইফেনটা হচ্ছে ডিরেক্টরি না বলে এটা হাইফেন দেওয়া নাকি? ফাইল হয় তাহলে হাইফেন দেখাবে, যদি ডিরেক্টরি হয় তাহলে ডি দেখাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, যদি ডিরেক্টরি হয় তাহলে ওটাকে ডি দেখাবে, আদারওয়াইজও যদি ফাইল হয় তাহলে হাইফেন দেখাবে। আচ্ছা নেক্সট, এবার তোরা বল অভিরূপ বাদ দিয়ে, যে কেউ বলবি অভিরূপ বাদ দিয়ে বলবি এই cwlab2.odt এই যে ফাইলটা আছে এটাতে কার কি পারমিশন আছে বল। ওনারের আছে, এটা কোনো ওনারের আছে রিড অ্যান্ড রাইট পারমিশন, গ্রুপের আছে রিড অ্যান্ড রাইট পারমিশন, অ্যান্ড আদারের আছে রিড পারমিশন। আদারের আছে রিড পারমিশন, অনলি রিড পারমিশন। ঠিক আছে, বুঝেছিস। আচ্ছা নেক্সট, এবার পারমিশন তো 3টে ক্যাটাগরির জন্য দেওয়া যায়। এবার পারমিশন দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, কাকে কি পারমিশন দিচ্ছি সেটা আমরা পারমিশন নিজেরা চেঞ্জ করতে পারি। ইউ ক্যান চেঞ্জ দি পারমিশন ফর ওনার, গ্রুপ অ্যান্ড আদার। ওনারের জন্য ফর ওনার উই ক্যান রাইট, for owner we can write U, for group we can write G, and for others we can write O. Okay, short for owner, group, and other. For owner
we can write U. For group, we can write G, and for others, we can write O. And for all, we can write A. Okay? For all, we can write A. All are in small. Okay. Now, which types of permission? Permissions are three types: read, write, and execute. Right? There are three permissions: read, write, and execute. And there are some operations. What are operations? Operations, we can assign or remove a permission. So operations are assign a permission, means plus, or remove a permission, means minus. Okay. So categories are three: U for owner, G for group, and O for others, and A for all. All means owner, group, others. If you can give read permission to all or execute permission to all, you can write A. Okay. So there are two types of operations. Assign means plus and remove means minus. Then after assignment, the permissions. Permissions are of three types: read, write, and execute. Read for R, then write for W, and for execute X. Okay. How to write the command? If you want to give a file owner, if you give a file owner to read and write permission, permission, and others to execute permission, how can we write? The command is after dollar. The command is chmod. Chmod means change mode. Okay. Change file permission command is chmod. Chmod space, then give the category, then give operation, then give permission, then give file name. This is the syntax. So chmod, then Ma'am, can you হ্যাঁ, repeat the operations part? আমি কানেকশন লস করে ফেলেছিলাম। okay. Operations permissions ওই জায়গাটা রেখো। Operations are of two types. Operations either is assign or remove. We can assign a permission, or we can remove a permission from any category of people. Okay. Assign means plus and remove means minus. And the command is chmod. Chmod command after dollar, if write the permission command chmod, then category name. Category name means there are three types of category: U, G, O, or A. Then write the operation. Operation means you can assign you can also assign a permission, or you can remove a permission. That means either you can give plus or you can give minus. So in the place of category, you can write either U or G or O or A. Then in place of operation, you can write either plus or minus. Then in place of permission, you can write read R, W, or X. Then give the file name. For which file you can change, you want to change the file permission. For which file you want to change the file permission, then write this file name. Okay. So the command, if you want to change the file permission for a file name, file1.txt, we can give owner to execute permission for file 01.txt. So how to write this? chmod. Then category, which category? For owner. Then you can write U.
we want to give execute permission. So assign execute permission means plus. Then permission, which permission? Execute permission means X. Then name of the file, file1.txt. So if you want to give the owner read permission, then the command will be chmod, then name of the category, then assign or remove the permission. And now we are assigning the executable permission to owner. Then after you write plus, then which permission you can assign, you want to assign for execute, it is X, then give the file. Okay, now you want to give read permission to group. Now you can write group for G for group, plus R, and you want to remove executable permission from others. So you can write O minus X. Okay. ম্যাম আরেকবার বলুন এই ও মাইনাস এক্স কি বলুন? If you want to remove execute permission from others. Others means O, remove means minus, and which permission? Executable permission. Then X. Clear? Others এর জন্য O, remove করতে চাইছি executable permission কে, minus সেই জন্য। Permission remove করতে চাইলে minus করব, assign করতে চাইলে plus করব। O, then minus, then which permission? Executable permission remove করতে চাইছি, then X. And then what about G plus R? G means group. G means group. We want to assign read permission for group. In 3 types of category, there is a group which signifies G signifies group, and we want to assign read permission for group. So we can write G, then we want to assign. So assign means plus. See, in the operations there is assign means plus and remove means minus. So if we want to assign read permission to group, then for group write G, assign permission means plus, and read permission means R. Okay. Okay, if I want to give ম্যাম ইউটা মানে কি বললেন, একবার বলবেন? ইউ মিন্স ওনার, উপরে ক্যাটাগরিতে দেখ, ক্যাটাগরিতে ওনারের পাশে কি লেখা রয়েছে? ইউ লেখা রয়েছে। তার মানে ফার্স্টে আমরা ইউকে আমরা এক্সিকিউটের পারমিশন দিচ্ছি, তাই তো? তারপরে আমরা গ্রুপকে রিডের পারমিশন দিচ্ছি, তারপর আমরা আদার্সের থেকে আমরা এক্সিকিউটের পারমিশনটা মানে চেয়ে নিচ্ছি আর কি, মানে তুলে নিচ্ছি। Okay, now if you want to give write and execute permission to owner, so what will be the code command? There is only execute written. ম্যাম কোশ্চেনটা একবার রিপিট করবেন? If you want to give write and execute permission to owner, রাইট এন্ড এক্সিকিউট, write and execute permission to owner. And then U plus W comma X. W comma X, not only WX. Okay. Okay, ma'am. If you want to add more categories, then write separated by comma, but for permission there is no comma or space between the permissions. Okay. Now if we want to give executable permission for all, so what will be the code? What will be the command? Tell me, anyone. After chmod. मैम आरेकबार बोलो क्वेश्चन पे। If we want to give executable permission for all, for owner group and others. A plus A. A मैं U plus A A plus X.
A plus X. A plus X. A A plus A plus X. X. A plus X. A plus X. Okay. A plus X, then 5 length. So next, if we want to give, if we want to remove read permission and write permission for group owner and group. If we want to remove read and write permission from owner and group. U minus RW, comma G minus RW. G minus R. ঠিক বলেছিস। Then file name. কপিতে নোট করতে থাকবি এগুলো। ক্লিয়ার এই অবধি? কোনো প্রবলেম আছে এই অবধি? বল। Ma'am, file name can be file2 txt, file3 txt, anything, na? Anything. File name will be the file for which you want to change the permission. Okay. In this permission, in this command or this type of command, rest of the command remains same. But in chmod command, তুই যেটুকুনি চেঞ্জ করছিস শুধু সেইটুকুনি চেঞ্জ হবে। ধর অলরেডি ওনাদের রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটে পারমিশনই আছে, তুই শুধু এক্সিকিউট পারমিশনটা তুলতে চাইছিস, তাহলে শুধু এক্সিকিউট পারমিশনটা তুই তুলতে পারবি, বাট রিড রাইট থেকেই যাবে। ওকে, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দি টোটাল ফাইল পারমিশন, যতটুকুনি আমি দেবো শুধু ততটুকুনি থাকবে, বাকিটা থাকবে না। সো হাউ টু ডু দিস? This can be done using absolute assignment. Using absolute assignment, which can be done by using assignment operator. Sorry, assignment operator. Okay. This can be done using assignment operator, absolute assignment. If we want to give only read permission to owner, group and others, but nothing else. যদি আগে ওই ফাইলের কোনো পারমিশন থেকেও থাকে সেগুলো সব উঠে যাবে, অনলি রিড পারমিশনই ওকে দেওয়া হবে, তিনটে গ্রুপকে দেওয়া হবে। ইউজার, গ্রুপ, আদার তিনজনের জন্যই অনলি রিড পারমিশন দেওয়া হবে, বাকি সমস্ত পারমিশন রিমুভ করে দিতে হবে। এটা যদি তোকে কোয়েশ্চেনে দেয়। সো হাউ টু ডু দিস? This can be done using absolute permission like chmod. Then for user, group, other, you can write UGO, or for all you can also write A equals to R. Then if file name. So by using this assignment operator, you can assign only read permission for all, but nothing else. So what will be the file permission? Like hyphen, then R hyphen. Ma'am, can you repeat? Ma'am, can you repeat? A equal to R file name. A equal to R if you want to give only read permission to all these category of people, but nothing else. No write and no execute permission. If there maybe some prior permission, but you remove all these permission and only assign read permission to all these categories, all the three categories. Absolute assignment দিয়ে একটু বলবেন, কানেকশনটা একটু চলে গেছিল। Absolute assignment এ ধর আগে ফাইলের কোনো পারমিশন তো থাকতেই পারে, ডিফল্ট যা পারমিশন আছে সেগুলো আছে, বাট তুই চাইছিস সমস্ত পারমিশন রিমুভ করে দিয়ে অনলি রিড পারমিশন দিবি তুই সবাইকে, তো তোকে আগে যা পারমিশন আছে সেগুলোকে রিমুভ করতে হবে, তারপরে রিডটাকে অ্যাসাইন করতে হবে। আগে তো কারো রাইট আর এক্সিকিউট পারমিশন থাকতেও পারে, তাহলে তোকে ধরে ধরে আগে রাইট আর এক্সিকিউট পারমিশন গুলোকে তুলতে হবে, আর তারপরে তিনটে ক্যাটাগরি পিপলের জন্য রিড পারমিশন তোকে অ্যাসাইন করতে হবে। সো এইটা পুরোটা এট এ টাইম করার জন্য আমরা অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করি। ম্যাম, এটাও তো কমা দিয়ে বাকিগুলোকে দেওয়া যাবে তো? মানে যদি আমি ওনারকে দিই, তারপরে ওনার ইকুয়াল টু আর দিলাম, মানে ওনারকে রিড দিলাম, তারপরে কমা দিয়ে ওনারের রিড, রাইট, এক্সিকিউট তিনটে পারমিশনই আছে ওনারের।
ওনারের রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটে পারমিশনই আছে, বাট you can you want to give only read permission to owner. So you can remove wx permission, but it can be done for only owner or only group or only other. But if you ask to change the file permission and give all category of people only read or only write and execute permission and remove all other permission, this can be done using the absolute assignment statement, using absolute assignment equals to যখন আমরা সবাইকে এক্সিকিউট পারমিশনটা দিচ্ছিলাম ওটা a+x এ হচ্ছিল, তো ওইভাবে রিডটা হবে না কখনো বাড়ি? প্লাস x করলে কি হবে, আগে যার যা পারমিশন আছে রয়ে গেছে, হ্যাঁ তার সাথে এক্সিকিউটেবল দিয়েছিস মানে যার x নেই তার x বসছে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু তোকে বলা হয়েছে সব পারমিশন তুলে দিতে, অনলি এক্সিকিউটেবল পারমিশন দিতে তিনটে গ্রুপের জন্যই। তাহলে তোকে কি করতে হবে, বাকিদের জন্য ওটা তুলতে হবে যা যা পারমিশন আছে, তারপর এক্সিকিউট chmod a = x করতে হবে আর ফাইল নেম, তারপর মানে তুই একটা কমান্ডই রান করবি সেখানে chmod a = x, তাহলে it will remove all other permissions for three category of people, owner group and other, and only assign executable permission for all. ওকে Okay, this can be done using the absolute assignment equals to. Again, we can done this command, or we can done also this permission using the octal notation. Octal number starts from কত থেকে কত? octal number 0 to 7 total কতগুলো ভ্যালু? টোটাল কতগুলো ভ্যালু? টোটাল 8টা ভ্যালু। টোটাল 8টা। আচ্ছা, আবার আমরা যদি এইভাবে লিখি, রিড রাইট আর এক্সিকিউট, এইভাবে তিনটে পারমিশন থাকে, তাই তো? rwx এইভাবে থাকে। সো অক্টালে 0 to 8, তাহলে বাইনারিতে আমরা কিভাবে লিখবো? সরি, বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে যদি আমরা ধরি তাহলে 0 to 8 মানে সরি 0 to 7 মিন্স ম্যাক্সিমাম নাম্বার কত হবে? 7, তাই তো? তো রিডের ভ্যালু 4, রাইটের ভ্যালু 2 and এক্সিকিউটের ভ্যালু 1। ওকে, আমরা যদি এইভাবে ধরি তাহলে 1, 2 and 4 টোটাল 7, 1, 2 and 4 টোটাল 7, তাই তো? আমরা যখন তোর বাইটের কনভার্সন যখন করি, বাইটের কনভার্সন আমরা কিভাবে লিখি? স্টার্টিং ফ্রম রাইট সাইড ডাবল করতে করতে আমরা লিখি, তাই তো? 1, 2, 4, 8, 16, তাই তো? আমরা এইভাবে লিখি। তো স্টার্টিং ফ্রম লেফট, সরি স্টার্টিং ফ্রম রাইট, আমরা এক্সিকিউট কে 1 দিয়েছি, রাইট কে 2 দিয়েছি আর রিড কে 4 দিয়েছি, টোটাল 7 হলো। টোটাল 7 হলো তো? এবার আমরা যদি বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ধরেই চলি, ধর প্রথমে এখানে 0 দিয়েছি, 0, 1, তাহলে কি পারমিশন আছে ফাইলটার? এক্সিকিউট অনলি। এক্সিকিউট অনলি পারমিশন আছে। দেন দিয়েছি আমরা 0, দেন এখানে দিয়েছি 2, দেন এখানে 0, কি পারমিশন আছে? রাইট অনলি। রাইট। দেন এখানে দিয়েছি 4, দেন 0, দেন 0, কি পারমিশন আছে? রিড অনলি। রিড অনলি। রিড অনলি। দেন এখানে আছে 0, 2, 1, কি পারমিশন আছে? রাইট এন্ড এক্সিকিউট। দেন এখানে আছে 4, 0, 1, কি পারমিশন আছে? রিড এন্ড এক্সিকিউট। রিড এন্ড এক্সিকিউট সবগুলো হলো? 1, 2, 3, 4, 5, আচ্ছা
এটা বাকি আছে শুধু 4 কি পারমিশন আছে রিড এন্ড রাইট। রিড এন্ড রাইট। এবার দেখ ভ্যালুগুলো কিভাবে আসে, আমার সাজানোটা ভুল হয়েছে এখানে। এটা মিন্স অনলি 1, তাই তো? দিস মিন্স অনলি 1, দিস মিন্স 2, দিস মিন্স 3, and this means 4, 5, 6 and 7, তাই তো? 0 to 7 ভ্যালুগুলো সব আছে এখানে। ইয়েস ম্যাম। 0 to 7 সব ভ্যালুগুলো আছে তো? এক মিনিট। জিরো নেই, একটা জিরো বাকি নেই, আছে। জিরো নেই, হ্যাঁ ম্যাম জিরো নেই। তিনটেই জিরো যেখানে হবে। ঠিক আছে, তাহলে 0 to 7 সব ভ্যালুগুলো আছে। এটা হচ্ছে 7, এটা 1, নেক্সট 2, 4, 3, 5, 6 and 0 সবগুলোই আছে। Now using octal notation we can give file permission like chmod $chmod chmod 644 file1.txt. What it signifies? ম্যাম তিনটেই পারমিশন আছে, রিড রাইট তিনটে পারমিশন আছে। 6 is for group, sorry, 6 is for owner, 4 is for group, and the second 4 is for others. 6 means owner কে কি পারমিশন দেওয়া হয়েছে? 6 রিড means রাইট। রিড রাইট। read, রিড রাইট। রিড রাইট। Read right. 4 means Read permission only. দেওয়া হয়েছে, Only read. Read only. and others কে only read. So you also can change a file permission using octal notation. Okay, তো কোনটা বেটার? আচ্ছা যদি এটা লেখা হয় তার কি দাঁড়ায় বলতো তাহলে? $chmod 777 to রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটেই। ওনার গ্রুপ এন্ড আদার্স কে। owner group and others. তোদের দেখবি অ্যালগরিদম ল্যাবে অনেক সময় ফাইলটা রান করতো না, যখন এই কমান্ডটা রান করে দিতাম, ইয়েস ম্যাম। তার মানে কি করা হতো? ফাইলটাকে সমস্ত পারমিশন দিয়ে দেওয়া হলো, রিড রাইট এক্সিকিউটে সব পারমিশন দেওয়া হলো। ফাইলটা দেখবি লক হয়ে থাকতো, ফাইলটা এক্সিকিউট হতো না। তখন এই কমান্ডটা রান করলে ফাইলটা আবার এক্সিকিউট, ওই লকটা খুলে যেত, ফাইলটা আবার এক্সিকিউট হতো। তাহলে ফাইলের পারমিশন ক্লিয়ার? কে বুঝিসনি বল? Using assignment and assignment means plus and remove means minus. Plus minus use করে assignment, octal notation use করে assignment or remove permission, আর একটা হচ্ছে absolute assignment. 3 types of permission, মানে তিনটে ওয়েতে আমরা পারমিশন কোনো ফাইলকে দিতে পারি বা কোনো ফাইলে পারমিশন আমরা রিমুভ করতে পারি। ক্লিয়ার এই অবধি? আচ্ছা ম্যাম, অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্ট যেটা, ওটা কি সবসময় অল এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করতে পারি নাকি গ্রুপ? কখন ইউজ করব? যদি সমস্ত পারমিশন রিমুভ করে দিয়ে পার্টিকুলার কোনো পারমিশন কারোর জন্য দিতে পারি। হ্যাঁ, মানে অল এর ক্ষেত্রে যখন কোনো কিছু অ্যাপ্লিকেবল হবে শুধু তখনই অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্টটা ইউজ করব। তোকে বলেছে অল এর ফর অল গিভ এক্সিকিউট রাইট এন্ড এক্সিকিউট পারমিশন, বাট তোকে বলেনি যে রিড পারমিশন থাকলে সেটা তুলে নিতে হবে, সেটা বলেনি তোকে। তখন কিন্তু তুই অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করবি না, ঠিক আছে? তোকে বলেনি রিড পারমিশন তুলে নিতে হবে, তোকে রাইট আর এক্সিকিউট দিতে বলেছে। বাট যদি ওর রিড পারমিশন আগে থেকে থাকে তাহলে থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট তোকে যদি বলে দেয় যে রিমুভ অল আদার
permissions and only give read and execute permission for all. এটা যদি তোকে বল। ঠিক আছে ম্যাম। না ম্যাম আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা এটা হচ্ছে যে কি যে মানে অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্টটা তখন ইউজ করব একমাত্র খালি ফর অল এর ক্ষেত্রে, মানে আমি স্পেসিফিক্যালি ওনার বা গ্রুপের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি? ওনারের ক্ষেত্রে বলেছে তোকে, গ্রুপ বা ওনারের ক্ষেত্রে বলেছে তোকে, কিন্তু বলেছে অন্যান্য আদার পারমিশন রিমুভ করে দিতে, অনলি এই একটা পারমিশন দিতে বা দুটো পারমিশন দিতে। এবং সেই পারমিশনটা কি শুধু গ্রুপ বা ওনারকে দিতে পারি বা বাকিদের কাউকে দিতে পারি না, মানে অ্যাবসলিউট অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করে আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি। সাপোজ ধর একটা দুটো ফাইল হলে ঠিক আছে, তোকে যখন একটা ডিরেক্টরির মধ্যে যদি লিস্ট অফ ফাইলস থাকে, তোকে বলেছে লিস্ট অফ ফাইলস টোটাল যত ফাইল আছে একটা ডিরেক্টরির মধ্যে সমস্ত ফাইলকে এক্সিকিউট পারমিশন তোকে দিতে হবে, বাট অন্যান্য সব পারমিশন তুলে দিতে হবে। তখন তুই ধরে ধরে চেঞ্জ করা তো তোর পক্ষে পসিবল নয়। আচ্ছা ওকে। তখন তুই কি করবি, অ্যাবসলিউট পারমিশন ইউজ করবি। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা আর কোনো কোয়েশ্চেন? chmod কমান্ড আর কোনো কোয়েশ্চেন? আমি ধরলাম তুই বুঝেছিস, মানে তোরা সবাই বুঝেছিস। ওকে, the next command is cp. cp কমান্ডের কাজ কি? cp means copying files. Copying files, the syntax is cp, then source, then destination. Source means source is also a file name and destination is also a file name. You can copy a file from your source to destination. Then cp, source file name, and then destination file name. Destination may be a file name or it can be a folder name. Suppose you give a file name, suppose $cp file1 space file2. Then it signifies will copy file1 to file2. Content will be copied from file1 to file2. If your file1 does not exist, then it will create file2 and copy the content of file1 to file2. Okay, but if the file2 exists, then it will overwrite the content of file1 to file2 without giving you any warning. Clear? Clear? ম্যাম আবার রিপিট করুন। cp file1 file2. file1 কে তুই কপি করছিস মানে file1 already exists in your system and file2 is the destination of your file1. Okay, for which file, in which file you want to copy the content of file and the name of the file will be file2. New name of the file will be file2. If file2 does not exist, then it will create file2 and copy the whole content of file1 into file2. This is number 1. And number 2 is if file2 is already exist, file1 already exists and file2 also exists in your system and it also contains some text, but you want to copy file1 to file2, then it will copy the whole content of file1 into file2 without giving you any warning. It will overwrite. It will overwrite the total content of file1 into file2 without giving you any warning. Okay. Before এখানে এক্সটেনশন দিতে লাগে না? এক্সটেনশন তুই দিলেও পারিস না দিলেও পারিস। আর যদি একটা ফাইল নেই, ওর এক্সিস্টেন্স নেই, তাহলে ওটা ক্রিয়েট করে কপি করছে। হ্যাঁ, যদি ফাইলটা না থাকে, তুই যেখানে কপি করছিস ফাইল1 যাকে কপি করছিস সেটা এক্সিস্ট থাকতে হবে। যেখানে কপি করছিস সেই ফাইলটা এক্সিস্ট না থাকলে ও ক্রিয়েট করে নেবে, নিয়ে ফাইল1 এর কন্টেন্টটা ফাইল2 তে কপি করবে। যদি না থাকে আর যদি থাকে ফাইল2, আর ফাইল2 তে ধর অলরেডি কিছু টেক্সট কন্টেইন করছে ফাইল2, দেন ও ফাইল1 এর টোটাল কন্টেন্ট ফাইল2 তে ওভাররাইট করে দেবে। ওকে, ফাইল2 তে আগে যা ছিল সেটা লস্ট হবে, ফাইল1 এর টোটাল কন্টেন্ট ফাইল2 তে কপি হবে উইদাউট গিভিং ইউ এনি ওয়ার্নিং যে ফাইল2 তে তুমি কপি করতে চাইছো কিনা, এই কন্টেন্টটাকে ইরেজ করে দেবো, এটা জিজ্ঞাসাও করবে না ওটাকে, ও তোকে যা অনলি কপি করে দেবে। এটা ক্লিয়ার?
হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা নেক্সট, ম্যাম, যদি দুটো ফাইলের মানে ফরম্যাটটা ডিফারেন্ট হয় তাহলে কপি হবে? তুই একটা ডট টিএক্সটি ফাইল দিয়েছিস, ফাইল 1টা হচ্ছে টিএক্সটি ফাইল আর ফাইল 2টা সি ফাইল, তাহলে হবে না। না, যদি একটা টিএক্সটি আছে আর একটা ডিওসি, একটা টিএক্সটি আছে আর একটা, মানে ওয়ার্ড ফাইল। না, দুটো সেম টাইপের ফাইল হতে হবে, ঠিক আছে? তুই একটা টিএক্সটি ফাইল যখন কপি করছিস তখন সেকেন্ড ফাইলটা যদি এক্সিস্ট নাও করে, তোকে সেম টাইপের ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে, সাপোজ ফর ফাইল 1, একটু আগে কি একজন জিজ্ঞাসা করলি এক্সটেনশন দিতে হবে কিনা। এক্সটেনশন দেওয়াটা নেসেসারি নয়। যদি ধর সাপোজ ফাইল 1.txt অলরেডি এক্সিস্ট, but you want to copy file 1 to file 2, but file 1 does not exist. File 1 and file 1.txt both are different, both are not same. Okay, then if you want to copy file 1.txt, then write cp file 1.txt, not only file 1, ঠিক আছে? ও কিন্তু ফাইল 1 কে তখন চিনবে না। তোকে তখন তার সাথে তোর যদি .txt ফরম্যাট তোর দেয়া থাকে, তাহলে মানে .txt যদি এক্সটেনশন দেয়া থাকে, দেন তোকে ফাইল 1.txt এটা তোকে লিখতে হবে, আদারওয়াইজ ও এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। ম্যাম কখন আরেকবার বলবেন কখন এটা হচ্ছে? কোনটা বল? ম্যাম এই যে যেটা এক্সটেনশন দিয়ে এটা বললেন লাস্টে। সাপোজ তোর একটা ফাইল আছে ফাইল 1.txt, এবার তুই ফাইল 1.txt টাকে ফাইল 2.txt তে কপি করতে চাইছিস। এবার তুই ফাইল 1.txt না লিখে অনলি লিখেছিস ফাইল 1, দেন ও কিন্তু ফাইল 1.txt মানেটাকে আর বুঝতে পারবে না। ওর কাছে ফাইল নেমটাই যদি আমার ফাইল 1.txt পুরো কথাটা থাকে, তাই তো? তখন তোকে এখানে এক্সটেনশনটা মাস্ট দিতেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর যদি তুই সেভ করিস অনলি ফাইল 1 নামে, তাহলে এখানে অনলি ফাইল 1 দিবি, তাহলেও হবে। ওকে ম্যাম, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার কোশ্চেন হচ্ছে, একটাই ফাইল কি আমরা কপি করতে পারি? একটা একটা করে ফাইল কপি করব না, মোর দেন ওয়ান ফাইলকে আমরা কপি করতে পারি। সেক্ষেত্রে একটা ফাইল কপি destination must be a folder name. If you want to copy more than one file, then the destination must be a folder name. Okay, like cp dollar, after dollar write cp, then file 1 f1 comma, sorry, don't give any comma, f1 f2 f3, give space between name of the files, then give the folder name. So it will copy f1 f2 and f3 three files in the given folder, like $cp space f1 f2 f3 os underscore lab. Suppose os underscore lab is a folder or directory, so it will be f1 f2 and f3, these three files in os lab. না, এই তিনটে ফাইল আমি অন্য তিনটে ফাইলে দিতে চাই, বা এই তিনটে ফাইল আমি কোনো একটা ফাইলে দিতে চাই। তিনটে ফাইল একটা ফাইলে কি করে দিবি? তুই একটা ফাইলে যখনই কপি করবি তখন ওই ফাইলের ডেটাটা ওভাররাইট হয়ে যাচ্ছে। ও হ্যাঁ, সেকেন্ড ফাইল ওটা আবার ঠিক যখন আছে। যাবে, আর তিনটে ফাইল যদি তিনটে ফাইলে কপি করতে চাই, না তখনও বুঝবে না। ও লাস্টেরটাকে অনলি ডেস্টিনেশন নেয়, তার আগে অবধি ও সব সোর্স হিসেবে নিয়ে নেবে। ও ঠিক আছে, তার মানে এটা খালি ফাইল টু ফোল্ডারই হবে তো? এটা মাল্টিপল হলে এটা যদি মোর দ্যান ওয়ান ফাইল থাকে তখন তুই ফোল্ডারে কপি করবি, আদারওয়াইজ তুই ফাইল টু ফাইল কপি করতে পারবি। ম্যাম ওয়ান থিং, যদি ম্যাম এটা যদি সেম লেভেলে না হয়, মানে সেম লেভেলে যদি না থাকে, তাহলে কি আমাদের ফাইল পাথ দিতে হবে? হ্যাঁ, এবারে আসছি আমি। এটা তো হচ্ছে যদি আমি সেম ফোল্ডারে রয়েছি, f1 f2 f3 and os lab, all these three files and the folder in the same location, but যদি ডিফারেন্ট পাথে থাকে, দেন ডিফারেন্ট পাথে আমরা দু রকম ভাবে পাথ দিতে পারি। একটা হচ্ছে ইউজিং ডট। ডট কি সিগনিফাই করে? ইট সিগনিফাইজ, ডটটাকে একটা ব্র্যাকেটে লিখি তাহলে তোরা বুঝতে পারবি। ডট, it signifies
কারেন্ট লোকেশন, ঠিক আছে? কারেন্ট ডেস্টিনেশন আর কারেন্ট ডিরেক্টরি আর কারেন্ট লোকেশন। কারেন্ট ডিরেক্টরি লিখলেই বেটার হয়, লোকেশন না লিখে। কারেন্ট ডিরেক্টরি ডট কি সিগনিফাই করে? কারেন্ট ডিরেক্টরিতে তুই যে কোনো পাথে আছিস, সেখান থেকে অন্য কোনো পাথে কপি করতে চাইছিস, ফুল পাথ দিতে হবে। তুই যে কোনো পাথে আছিস, সেখান থেকে তুই কারেন্ট ডিরেক্টরিতে কপি করতে চাইছিস, অনলি ডট দিবি। হাউ টু রাইট দিস? রাইট $CP। সাপোজ তুই হোম jam/os /file1 এটাকে কপি করতে চাইছিস, তাহলে জেম এর হোম ফোল্ডারে ওএস নামে একটা ফোল্ডার রয়েছে, ডিরেক্টরি রয়েছে, তার মধ্যে file1.txt নামে একটা ফাইল রয়েছে। ওকে, you want to copy this into /home/desktop। ম্যাম ওএসটা আমার ফোল্ডার নেম, ওএসটা ফোল্ডার নেম। এটাকে তুই ডেস্কটপে কপি করতে চাইছিস, তাহলে ওটা কপি, যখন এরকম কপি করতে চাইছিস তখন তোকে ফুল পাথ দিতে হবে। তাহলে তুই জেম এর হোম ফোল্ডারে একটা ওএস নামে ফোল্ডার রয়েছে, তার মধ্যে একটা file1.txt নামে একটা টেক্সট ফাইল আছে। You want to copy this text file into your desktop. So desktop means within home there is a desktop folder. In this desktop folder you want to copy the file1.txt. In this situation you have to give the full path. But if you want to copy the file1.txt into your current directory. Suppose your current directory is within home, there is a gem folder, within gem there is a lab folder, within lab there is another folder, but within that folder you want to copy, only give a dot. Okay, so after .txt give a space, and after give space then only give a dot. Dot means in the current directory. It will copy the file1.txt from the given path to the current directory. Current directory means dot. Okay. ম্যাম এখানে file1.txt টা কি ফাইল নেম নাকি এটা ফাইল টাইপ? file1.txt টা হচ্ছে নেম অফ দ্য ফাইল। মানে file1.txt হচ্ছে পুরোটা নাম আর ওটার টাইপ হচ্ছে কোন একটা টাইপ, তাই তো? file1.txt টা হচ্ছে একটা টেক্সট ফাইল, নাম হচ্ছে ফাইল, ওটা আছে ওএস ফোল্ডারের মধ্যে। ওএসটা হচ্ছে জেম ইউজারের হোমে রয়েছে, বুঝলি? আচ্ছা ম্যাম, আর বলছি এই যে লাইনটা আছে $CP F1 F2 F3 ফোল্ডার নেম উপরে আছে, তো এখানে যখন আমরা ফার্স্ট যখন রান করছি এটাকে, তখন ও F1 আর F2 কে ও অ্যাজ আ সিঙ্গেল ধরে নেবে না? মানে F2 কে F1 কে কপি করে দেবে না আগে? না, ও তিনটেকেই এট এ টাইম কপি করে ফোল্ডারের মধ্যে রাখবে। যে ফোল্ডার নেমটা তুই দিবি সেই ফোল্ডারের মধ্যে তিনটে ফাইলকে কপি করে রাখবে। লাস্টের কমেন্টের স্টেটমেন্টটা কি বলছিলেন? ইট উইল কপি file1.txt in file1.txt from OS folder. OS folder is under home. জেম ইউজারের হোম ফোল্ডারের মধ্যে OS নামে একটা ফোল্ডার রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে file1.txt। আগে হোম দেখায়, দেন স্ল্যাশ দিয়ে ইউজার নেম দেখায়। দেখ তুই যেখানে কারেন্ট পাথে যেখানে আছিস সেখানে তুই pwd করে দেখ, হোম স্ল্যাশ তোর ইউজার নেম দেখাবে। ওকে, pwd করলে দেখ হোম স্ল্যাশ দেন তোর ইউজার নেম দেখাবে, তুই যে ইউজার দিয়ে লগ ইন করেছিস, তাই তো? তাহলে ইউজারের হোমে ওএস নামে একটা ফোল্ডার রয়েছে, তার মধ্যে file1.txt নামে একটা ফাইল রয়েছে, সেটাকে তুই তোর কারেন্ট ডিরেক্টরিতে কপি করতে চাইছিস। কারেন্ট ডিরেক্টরি যা ইচ্ছা হতে পারে, তুই কারেন্ট ডিরেক্টরি এখন তুই ওই ড্রাইভে না থেকে অন্য কোনো ড্রাইভ বা অন্য কোনো ফোল্ডারের মধ্যে থাকতে পারিস, অন্য আরো কোনো ফোল্ডারের মধ্যে থাকতে পারিস, তুই যেখানে আছিস ওই সেখানেই এটাকে কপি করে দেবে। ওকে, মানে তুই কারেন্টলি যে পাথে বসে এই কমান্ডটা রান করছিস, ও তোকে সেই পাথে এটাকে কপি করে দেবে।
আচ্ছা ড্রাইভ বলতে কি ডেস্কটপটাও একটা ড্রাইভের মধ্যে পড়ছে বা এরকম কিছু? ডিরেক্টরির মধ্যে পড়ে, ড্রাইভের মধ্যে আচ্ছা নয়। ওকে ঠিক আছে। এখানে ডেস্কটপ, তোর ডকুমেন্টস, এগুলো সবগুলোকেই একটা এবার তোর উবুন্টু মানে লিনাক্স, এটা পুরোটাই একটা ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারে দেখায়। ওকে, ওকে যত মানে তোর পার্ট গুলো রয়েছে সবগুলোই তোকে এক একটা ডিরেক্টরি হিসাবে তোকে শো করবে। ওকে দ্যাটস ওয়াই ডেস্কটপ, ডকুমেন্টস যা যা রয়েছে, পিকচার্স, ইমেজেস যা যা রয়েছে, এগুলো সবই দেখ তোকে এক একটা ফোল্ডার হিসাবে তোকে শো করছে ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার গুলো। ওকে ক্লিয়ার এই অবধি? নেক্সট কমেন্টে যাই। নেক্সট কমেন্ট হচ্ছে rm. rm is for deleting files. rm space name of the file. Simple, কিছুই নেই। If you want to remove one file or if you want to delete one file, give the file name. If you want to delete more than one file, then give file name separated by space. ম্যাম ডলারের পাশে কি এটা স্পেস হবে না আরএম দেওয়ার সময়? না না দিবি না, ওটা আমি কোনো কোনো সময় দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ডলারের পরে কোনো স্পেস দিবি না। ওকে ওকে ম্যাম। So rm f1 f2 f3 means it will remove f1 f2 and f3, 3 files from your current directory. If you want to remove f1 f2 f3 from any given path, so then you have to give the whole path name. Okay, if you give rm space star, what it signifies? Star means star is a wildcard character, right? If you give rm then star, what will happen? It removes all the files. It will delete all the files from your current directory. The current যে ডিরেক্টরিতে বসে রয়েছিস এখন, সেই ডিরেক্টরিতে যত ফাইল আছে ও সবগুলোকে রিমুভ করে দেবে। ওকে, নেক্সট, there are so many options with remove files. For এটা কি remove, পার্মানেন্ট ডিলিট? বল, এটা পার্মানেন্ট ডিলিট হয়ে যাচ্ছে? এটা পার্মানেন্ট ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, পার্মানেন্ট ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। If you give rm then star asterisk, then it will remove all the files from your current directory. Okay, then there are so many options with rm command. You can see the man page for rm also. One option is, if you give rm then star, it will not give you any confirmation or any message if you want to delete this file or not, like that. But if you use the option -i, then the file name, suppose f1, f2 and f3, then it will ask you for before removing the 3 files. Before removing the 3 files, it will ask you for your confirmation. If you want to delete f1, if you press yes, then it will delete f1. Then it will ask you, if you want to delete file f2, if you give confirmation, then it will delete f2 and for f3 also. If you use the option -i, okay, -i means it will give you a confirmation before removing each file. Okay, but if you don't use -i, it will not ask you before removing the files. বুঝেছিস? ম্যাম বলছি এই যে ডিলিটটা হচ্ছে, এটা আমরা যে উবুন্টু যে ট্র্যাশ আছে ওর মধ্যেও পাবো না, তাই তো? এখান থেকে ফাইল ডিলিট করলে মানে ওটাতেও থাকবে না, পার্মানেন্টলি উড়ে যাবে। করে দেখবি, এটা আচ্ছা তুই করে দেখে আমাকে জানাবি যে ট্র্যাশে আছে না নেই। ওকে Ma'am, can you repeat the last one? /i. /i means it will ask you before deleting the files for confirmation. In the first one, in second command, rm then f1, f2, f3. Okay, it will not ask you before removing these files, but if you write -i before the file names, it will
ask you for confirmation if you want to delete file F1. If you give yes, then it will delete file F1. Again, it will ask you if you want, do you want to delete file F2? If you give yes, then it delete the file F2 and so on. Right? Understand? Chirag? Yes, ma'am. Then the next command is বল, কিছু বলবি কেউ? কিছু বলবি? Okay. The next command is mv. $mv. mv command used for renaming a file. File renaming এর জন্য ইউজ করা হয় mv, then old file name, then new file name. Okay. So if you want to rename a file mv from f1 to f01, so it will rename the file. Ma'am, can you repeat it again? I lost my connection. mv command is used for renaming file, for renaming a file or renaming files. So the syntax is mv, then old file name, then after giving a space, write the new file name. And the command is, suppose if you want to change the file name f1 to f01, write mv, then give a space, then f1 is the old name, then after giving a space, write the new name like f01. So your file f1 rename using the command mv, and now the file f1 become file f01. The new name of file f1 become f01. Okay, clear? বুঝেছিস? হ্যাঁ, এই অবধি ক্লিয়ার তো? লাস্ট কমান্ড আজকের, লাস্ট কমান্ড হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস তোরা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. লাস্ট কমান্ড হচ্ছে wc. wc stands for word count, but it not only counting words, it counting lines, words and number of characters. Okay, note down করে নিবি। wc command কি করে? counting number of lines, number of words and number of characters. নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স যখন দেখবি তখন দেখবি নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স যা দিয়েছিস তাই যে সব ঠিকঠাক দেখাচ্ছে তা না, ওটা কিন্তু নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্সটা নাম্বার অফ বাইটস এ দেবে। ওকে, সো হোয়াট উইল বি দ্য command wc, then give the file name f1.txt, f1.txt, then after write wc f1.txt, এটা আমি তোদেরকে টার্মিনালে দেখাই তাহলে আউটপুটটা দেখতে সুবিধা হবে। সাপোজ ধর oslab1.pptx, এটার আমি ওয়ার্ড কাউন্ট দেখতে চাইছি, তাহলে লাগে write wc space oslab1.pptx, give enter. So there are 3 columns, four columns. First one is number of lines, second one is number of words, third one is number of characters, and the last one is name of the file. First one is this is the number of lines. This one is number of words in oslab1.pptx. Third one is number of characters in the particular file, and the fourth one is number of name of the file. Okay, তাহলে wc command কি করে? নাম্বার অফ লাইনস, ক্যারেক্টার্স এন্ড ওয়ার্ডস কাউন্ট করে। এগুলো আমরা জাস্ট এবিসিডি শিখছি। হ্যাঁ, এগুলো দিয়ে পরে তোদের প্রোগ্রাম করতে হবে। তোদেরকে হয়তো বললো যে একটা ফাইলের নাম্বার অফ ওয়ার্ডস যতগুলো রয়েছে সেগুলোকে কাউন্ট করা, এটা তোকে বলবে না। তোকে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে একটা ফাইলের মধ্যে কতগুলো
আলফাবেট রয়েছে তোকে খুঁজে বের করতে হবে, সরি অ্যালফাবেট বা কতগুলো ভাওয়েল রয়েছে, কতগুলো কনসোনেন্ট রয়েছে তোকে বের করতে হবে। তখন তোকে কি করতে হবে, নাম্বার অফ ক্যারেক্টারসটা রিড করতে হবে, ক্যারেক্টারস রিড করে সেখান থেকে সেটা ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট সেটা তোকে কাউন্ট করতে হবে। ওকে, সো এইগুলো আমরা এবিসিডি শিখছি, পরে এগুলো দিয়ে তোদেরকে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ক্লিয়ার এই অবধি? ডব্লিউসি কমান্ড অবধি ক্লিয়ার? কি রে সারা শব্দ দে, সারা শব্দ একটা দিচ্ছি। বলছিলাম সিএইচ মডটা মানেটা কি একবার বলবো যদি রিপিট করেন ওটা। সিএইচ মড হচ্ছে ফাইলের পারমিশন চেঞ্জ করার কমান্ড হচ্ছে সিএইচ মড। ওকে ওকে, আমরা তাহলে ফিরে আসি আবার। যতগুলো কমান্ড পড়িয়েছি ক্লিয়ার সবগুলো? আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, 30 মিনিটস টাইম দিচ্ছি, তার মধ্যে পড়ে আমাকে দেখাবি। মানে অ্যাসাইনমেন্টটা হোয়াটসঅ্যাপে দিচ্ছেন না আপনি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? অ্যাসাইনমেন্ট আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। ম্যাম বলছি প্রেজেন্ট করতে পারবো না স্ক্রিন, ওটা তাহলে কি করে পাঠাবো? হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারবো? হ্যাঁ ম্যাম, আমারও ডেস্কটপে আছে উবুন্টু ইনস্টল করা। তুই কোথায় আছিস? ম্যাম আমি ল্যাপটপে আছি। তাহলে ডেস্কটপে আছে তুই? ম্যাম ম্যাম আমি আমার ডেস্কটপে নোটের ম্যাম মাইক নেই। প্রেজেন্ট করতে পারবো না। মাইক নাই বা থাকুক, তুই তো স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করবি। ওকে হয়ে গেলে স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করবি, আর কি প্রেজেন্ট করতে পারবি না? ম্যাম দু ম্যাম জায়গায় আমি পারবো না, আমার স্পিড নেই, আপলোড স্পিডটা আমার দিচ্ছে না। যে প্রেজেন্ট করতে পারবি না সে আমাকে কিসে পাঠাবি? আজকের দিনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে পাঠা। ম্যাম ভিডিওতে দেখালে হবে? কিসে ভিডিওতে? কেন তুই স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবি না? না আমি ফোনে করছি। ফোনে করছিস? তোর কি মেশিন ইনস্টল আছে? হ্যাঁ মেশিনে ইনস্টল আছে। মেশিন ইনস্টল আছে? হ্যাঁ মেশিন থেকে তাহলে স্ক্রিন ফোনের নেট, তুই ডেস্কটপে আছিস তুই না ল্যাপটপে? ল্যাপটপে। তাহলে ল্যাপটপ থেকে তুই ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট করছিস না কেন মোবাইলের নেটটাকে? ম্যাম প্রচুর টানে ম্যাম, আর ম্যাম সব ক্লাস করার পর কিছু থাকে না, সেই জন্য তুই করে নে, করা হয়ে গেলে যতটুকুনি স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য লাগবে ততটুকুনি শেয়ার করে দেখিয়ে দিবি, কতটুকুনি লাগবে তার জন্য। যদি একান্ত না হয় তাহলে স্ন্যাপ তুলে পাঠাবি আমাকে। ম্যাম বলছি দু জায়গা থেকে ঢোকা যায় সাইমালটেনিয়াসলি? দু জায়গা থেকে হ্যাঁ 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 ঢোকা যায়। আমি মেশিন থেকে আমিও আর ঢুকবো এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঢোকা যায়। এই গিয়েছিলাম হয়। মানে আমি ডেস্কটপে screen টা share দুটো সুপারশিস পাদ আছে, চাপ নেই, দেখ দুটো সুপারশিস পাদ আছে। স্ক্রিনটা আমি শেয়ার তো করছি। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আর স্ক্রিন শেয়ার করিনি এখনো, স্ক্রিন শেয়ার করিনি এখনো, দেখবি কি করে? দেখতে পাচ্ছিস? Yes, দেখতে ma'am. পাচ্ছিস? ওকে, পিসিতে দেখতে পাচ্ছি না কেন ম্যাম? মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি। মোবাইলে দেখতে পাচ্ছিস, পিসিতে দেখতে পাচ্ছিস না? না স্লো দিচ্ছে মেবি। আচ্ছা, এখানে তোদের ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করার কোনো অপশন আছে কিনা আমাকে দেখতে হবে একবার, তাহলে ফাইলটাকে আপলোড করে দিলেও হতো। আচ্ছা একটু ওয়েট কর দেখি, 2 মিনিট দাঁড়া, আমাকে টাইম দে, আমি একবার দেখে নিই। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম র্যামটা তো কম না, ওর জন্য ভার্চুয়াল বক্সে উবুন্টু চললে গুগল বা আমি মোজিলা যদি গুগল যদি ইউজ করি এখন উইন্ডোজের, তাহলে ম্যাম একটু স্পিড একদম কম দেয়, ওর জন্য প্রবলেম হয়। বুঝলাম, দাঁড়া। হ্যালো ম্যাম, বল। আমি একবার একটা টেস্ট প্রেজেন্ট করে দেখবো কি, মানে ডেস্কটপ থেকে হচ্ছে কিনা?
না, এখান থেকে এখন করা যাবে না। আমি তোদেরকে স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিয়ে দিচ্ছি আপাতত। মানে তোদের আলাদা হোয়াটসঅ্যাপে তো বোধহয় গ্রুপ নেই না, এটার তো ক্লাস তৈরি করা রয়েছে। আমি তোদেরকে আপাতত স্ক্রিনটাই শেয়ার করে দিচ্ছি, তোরা আজকের দিনের জন্য এখান থেকেই কর।